वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। टोल मरगरी यौज़ल दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दो खबर उस्ताद समख के अर्ज़ को हुआ। यौ दा दी कि अल्लाह पाक पर मुंग ढेर लुए नियामतुन दी। दुमरा नियामतुन दी कि अगर मुंग शमेरे ले नशो। अल्लाह खपला फरमाए माँ हुसरे पखीरी टुकड़ा हुए नूर उगदायत थे, बल्कि मख के दा अल्लाह दा नियामतुन ढेर आयतुन ज़िक्र दी। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कदा अल्लाह दा नियामत तासो शमेरा कवे न दा शमेरे ले नशी। यौ यौ साची मुंग अखलू दा दा खुदाई लुए नियामत मुंग तदाई सब नखकारी दा सागिश्तल दाड़ो सोक सगेणी ना और दा सो कोई न चिमानन सावा रिश्ता कोलाव आबो हवा के कोलाव हवा के फिजा के दा सोक से न गणी हो। उस दे कोरोना वायरस दरातलो न पस के इंसान सोच कई ना तब एहसास किएगी कि दा सागिश्तल और दा ऑक्सीजन दर नकुल सोना कीमती दी। चिकल इंसान तखपल दा सागिश्तो तकलीफ पेशी विदत ऑक्सीजन लगा। ऑक्सीजन सिलेंडर पर सोकेगी नंबर एक। आगे सरनो सामान पर सोकेगी। कम डॉक्टर के देते लिखे आगे बस सोना पीस वर्क है कि सो के देते लगई। अब डॉक्टर यार सो की आगे बस सोना दार मदार और ब्याबम सड़े पशक की जिदा बकारू के कना हो न दा ऑक्सीजन कार न कही उस वेंटिलेटर बांधे वरवा चो। यानी ऑक्सीजन तो पखबल नशे तेरोले नशे रिश्ते न तालब मशीन दर गई और ब्या वेंटिलेटर बेदल दर गई और वेंटिलेटर अगर ताता कब फ़ायदा दर लखा गनी बदरे हो मुंग त डॉक्टरान हो चेरा मुंग दे सर सो को बाद मरीज दे च मुंग वेंटिलेटर रखो दी मरी मुंग त पता रचे दे बच न पाते थे। यानी दा सिर्फ सागिश्तो दा अल्लाह दा दे लुए नियामत कदर के मुंगो को तो दी मुंग सोचो कि दा अल्लाह सोना पासाना बगैर दा वेंटिलेटर ना हो बगैर दा सिलेंडर ना हो बगैर दा ऑक्सीजन मशीन ना मुंग सोना पासाना अल्लाह पाक मुंग ला दामून रखड़ी दी। और पद अगर इंसान शे के वत ढेर ज़रूरत है लका ऑक्सीजन आ खुदा सुमर ढेर करे ज़रूरत वत ज़्यादा उस मर्द ज़रूरत है और अगम रननो कनवर गीब मीनो परवानिश्ता पिंजर वज़म बारानी नो ठीक था दनवर फ़ैदिश्ता और इंसान अगर जुंद और मर्ग व सर फौरी ताल्लुक़ निश्ता स्पेन वर निश्ता दरवाज़ स्टोरी निश्ता तो मैं टोल दखदा नियामतों न दी लेकिन राना निश्ता दा त्यारा दा गुजारा बहुकम और बगैर दा ऑक्सीजन न गुजारा कराना असोन वाफिर मकदार के खुदा मंग लना के उन बूटो ने खुदा रौबासी मंग आला खुदा नियामत ते दमारो वे नियामत आले पतौले की इंसान तो चिद दे नियामत न महरूम है ज़रूरत है व तराश मसल ने दस्तर गुदा बाणन दी देखो बड़ा डॉक्टरान साहबान हम जमा खबर हो अगी मख के दा खबर मुनासिब नदी खौर यो मरगरे दे अगमाते हुए दुआ दार गरीब और वक्त बस्तर का दा पास दगा चोली दा चश्मे ने अलावा उबरा ले दे बांधे पूरे कई औस्तर के सरे मैदा सरी वे दमा दस्तर को बाण निश्ता तो मैं कि बाण निश्ता नो दे सो ओहो वे दा टोल गर्द गुबार लन नस्तर के लरावा दा बाणा का गर्द गुबार के मुंग पर नजर न राजी गरानी सी अटू स्तर को तरवान दी माते वे दमा स्तर के टोल दा गर्दनो गुबार न सरे स्वदी माता दा दारू दी बस दा पर सेकंड 2 मिनट पास बदा दारू अचो मो ओ बराल मो बदे पूरे को गने जमा जोन तबा दे बाणा मुंग तसनख का मामूली शे मुंग तख का पर पोजा के दन न माते ओ डॉक्टर वे इंटी स्पेशलिस्ट दे स्पेमो के दन न वेख्त वे दा चे सुमर फ़ायदा दर कई फिल्ट्रेशन के दा सा पाक लाड़ शो गंति पदा दा वेख्तरा निसे सफा हवा बरदी दे प्रेरी
خو بیا دننه دلته وي الله رطوبت پیدا کړی دی چې څه لاړ شي هغه رطوبت کې هغه ګند پاتې کړي نو هغه د پوزې سره یا سوڼېدو سره بار روزي چې دماغو ته او د صفا هوا د پوزې په ذریعه پړپوس ته دغه څومره د الله تعالی نعمتونه دي په موږ یا زما وروڼو د ژبې نعمت پرې سترګو نعمت اوهو دا ټوله دنیا پې د تخکار لوی نعمت د انسان سترګه ده ګورې ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان الله د سترګو د نعمت نه محرومه کړ او دې پې صبر وکړي د دې عوض کې به زه دله جنت ورکړو د ژبې په نعمت یې دا نه دي ویلي د غوږ په هغې یې دا نه دي ویلي د لاس په هغې هم دا نه دي ویلي او د سترګو په هغې د ترمذي شریف حدیث دی چې کوم انسان هغه نه ما سترګې وه او یې ورته څه وایي من سلبتو کریمته دوه د عزت څیزونه تې زه لار کوم عزت انسان چې ړوند دي هېڅوک یې قدر نه کوي مړه څوک نه ځان تې واړئ او چې په سترګو بینا دی نو کو د چا نم دی خوښنوار سړی جي سلام علیکم د انسان عزت په دغه سترګو دی چې ړوند شي بچی پې تنګ پلار پې تنګ غسلخانې ته بل بوځه پلاره غریب کونټی ټکوه نو ځکه الله وایي د عزت ته دوه نعمته چې ته ما واخېستل او ده پې صبر وکړه رسول الله مبارک فرمایي د دې عوض جنت دی بس سترګه لوی نعمت زما یو قریبي ملګری دی دوست دی هغه نه ما تپوس وکړه سترګو باندې معذوره دی مې تا نه دا تپوس کومه چې ته په سترګو معذوره یې خدای خو عزت ډېر درکړی دی ستا په زړه څه ارمان دی دا ټکي رڼو وره ستا په زړه څه ارمان دی ما ته یې زما په زړه دا ارمان دی چې دا خلک وایي سور او شین او سپین چې دا سور رنګ څه ته وایي او دا شین څه ته وایي او دا سپین څه ته وایي او دا خړ څه ته وایي مې ډېره قیمتي خبره دی وکړه یخ ګرم خو په لاسو معلومولی شي خوند خو په ژبه معلومولی شي اواز خو په غوږ معلومولی چې پلانکې دی زوی مې اواز وکړه پلار مې وکړه ورور مې وکړه لیکن رنګونه په اسم نه معلومېږي نه په لاس نه په غوږ تا ته به څوک شین رنګ دی ټیک د په غوږ خو دې واورېد خو دا شین څه ته وایي دا څه شی دا به څنګه وي دا لوی نعمت دی په دغه سوچ کې مې لکه د ړندو له غوسه ډېره راځي دا ولې دونه ډېره غوسه راځي وایي دا ټیک ده وایي زمونږ ټول زور په دماغ وي د سترګو باندې بوج نه ړوند ما وایي واقعي چې سړی په یو تنګه کوټه کې بند شي دومره څونه ساړوبې راځي ما الله پاک خدای د ماشومان یې سره بلد کړی دی هغه ساړوبې پرې نه راځي خو هغه دماغ ولې زور ورځي سترګې د خدای لوی نعمت خو که دا سترګې دې په ګناه کې استعمال کړې نو هم تبعی ده ګوره لعنلناه الناظر والمنظر چې کوم انسان غلط نظر کوي یا څوک داسې ځان جوړ کړي چې بل ورته غلط نظر وکړي رسول الله مبارک فرمایي په ده د خدای لعنت او قهر او چې کوم انسان ښه نظر کوي قرآن ته نظر کوي صرف نظر صرف د مور پلار مخ ته صرف نظر باندې الله ثواب ورکوي ړوند د دې ثواب نه محروم دي مور پلار ته هسې چې وګورئ او په خوشحاله په نظر ورته وګورئ په دې سترګو نظر ثواب میلاویږي بیت الله ته چې دی هسې وکتل ثواب میلاوي هسې په سترګو اسم مه وایه بې اودسه ورته ودرېږه بې اودسه اودس خو ډېر ښه دی او که اودس دې نه او داسې ورته ګورې تا له ثواب میلاویږي او قرآن شریف ته چې هسې ګورې تا ته ثواب او د عالم مخ ته چې دی هسې وکتل تا ته ثواب میلاویږي دومره لوی نعمت دی سترګې هله پته سړي ته ولګي چې دا چشمې په سترګو کې مونږ کله نږدې ته ګورو نو داسې ګورو چې کله لرې ته ګورو داسې بیا هم چې ورته ګورو ډاکټر صاحب په مردان کې دی نو ما ته ویل که دی غم نه دی خلاصوم وایي داسې دله جوړومه چې دواړه به پکې وي نه ما هغه ما سره شته هغه ټک پکې راځي مې هغه نه شم نه وایي یو کې دله دواړه جوړوم یو شیشه به یو دواړه پکې هغې غریب ډېره خواري پرایم او شیشې قیمتي او جوړې هسې ګاډي کې پرتې چې واچوم سر مې ورسره ګرځي وی ځان ورسره بلد که مې اوسه پورې میاشت کې بلد نه شم دی نه پس به ورسره څه بلد شو
یو شیشه کې دواړه، لیکن الله په یو شیشه کې دله داسې اچولی دي که نه چې هم نږدې دله برابر دی هم د لرې برابر پیدایش. دا د خدای لوی نعمت دی زمانو، د دې نعمت شکر به ادا کوو. ان شکرتم لازیدنکم. پوټې غوندې مې سترګې د یو تکلیف یو ځل رسېدلی، زما یو دوست دی هغه ته مې هغه وی هغه ته اسلام آباد کې یو قابل ډاکټر دی هلته پېښور ته پېښور ته لاړم، هغه زه پېژندم، ډاکټر مشتاق ورته ټلیفون کړی زه پېژندم، چې زه وکتم ما ته یاره اسلام آباد کې یو ډاکټر دی زما دوست او زه چټۍ در کومه هغه له لاړ شي. دا د دې ما سره هم ډګري ده خو هغه ما نه زیات قابل ډېره هغه له لاړم، ده ورته ټلیفون هم وکړه غریب پنجابي زما سترګې وکته نو ما ته مولانا صاحب نقصان ډېر معمولي دی که اپریشن کوم ډېر خطرناک داسې ده لکه سړی چې مچ پسې غونډ دیوال که نه یې ور وباسي، دا مه کوه. میں سو کو اس کو بھول جاؤ بس ختم. یو شل پنځه شو پس بتانه دا بیماری ختم شي. خو همای پوټې شي د سونه سره پریشان دي سره چې لږ غوندې ویښته سترګې ته پرېږدي ځکه نه نازک شی نورونو سترګه د خدای نعمت دی، موږ به په ګناه کې نه استعمالو په نیکۍ کې استعمال. او بیا د خدای پاک فضل دی دا زموږ ډېرونو دلته د آی دا اسپتال درته کوله وکړه، ډېره ښکلې خبره، ډېره ښه خبره ده. او بیا دا د الله فضل دی چې دې 4 میاشتې دلته فری علاج درته کوي، ډېره ښه خبره ده. ډېرو مسلمانانو ته فایده میلو شي. بعضې داسې کسان دي چې هغوی علاج ته غریبانان محتاج دي. قسم دې زه خو بعضې ډاکټرانو د اصلاحي زما دوستان پکې ډېر زیات دي، نو زه دې ډاکټرانو ته دا وایم دا فیسونو والا زه یم تاسو د خدای مال خو تاسو سره شته، زکات ورکوئ، مهرباني وکړئ د خدای خاطر وکړئ. تاسو ته د الله رحم چې کوم دارو د غریبانانو د پاره عام استعمال کې کوم دارو لکه انټیبایوټک شو، دا پونستان او پیناډال شو، یا د دردونو ګولۍ ستنې، دا په زکات والی او یو الماری کې کېږي، یو ځل والی الماری ته کېږي چې کوم تاله مریض راځي او د زکات مستحقي حسابونه مه کوه، بس دا تا واخېستل د 1 لک روپو دلته پراته دي، بس هغې نه وله راله ورکوه، بیا پې نیت هم د زکات مه کوه، یو ځل د زکات بس شوی. ډېر مې په دې را بلد کړي. ښه زکات یو غریب د فیس دی او لکېږي دی نه فیس اخېستل، نو 500 روپۍ فیس دی واله سړی دی والې، دلته ځان سره زکات پیسې کېده واپس وله ورکړه زکات کې قبول. ورته وایم چې زکات کې قبول دا غریبانان به څه کوي؟ غریب عاجزان مالدار سړی به هر قسم علاج وکړي. یقین کو یو ځای کې یو زنانه ما ته ویې مولوي صاحب وایي زه څه وکړم؟ ما له وایي چا نه زه پیسې وغواړم. ما خاندل مې زه به چا نه وغواړم، وایي دقسې زوی مې ناجوړ یو غوا مې وا مې خرڅه کړه، هغې نه مې پیغېستل، ما پې خپله ګزاره کوله، مې خرڅه کړه، وایي په یو ځل رانه غوا پیسې لاړې تش توره راله، موږ زه څه وکړم؟ داسې محتاجه خلک غریبانان ډېر زیات زما ورونو څونه چې دنه کېږي. څنګه دې ورونو 4 میاشتې د فری علاج اعلان وکړ، دا ډېره ښه خبره ده، بهتره خبره. او بیا د علماو طلبو دپاره خصوصي رعایت، زه دا یو سره ملګری کوم، دویم د علماو طلبو سره سره غریبانان بې کسه بې څوکه دا فری ګورئ. وسم کېږي اکثره دا دغه والا راځي، دا څه نومې دی، دا دوی چې مفته راوړي، دا سیمپل والا، دا سیمپل په خپلو رشته دارانو مالدارانو مه خرچ کوئ. اوس چې کېږي دا د غریبانانو له ورکوي، د مسکینانو قسم دی د ډوډۍ درک چا سره دی. داسې خلک مونږ ته پته ولګېده په دې کورونا کې که داسې خلک محتاجه دی. زه روان ومه جهانګیري ته تلمه کوړي سره، ما ته زما یو دوست دی، ما ډېر قریبي ورور دی، هغه وایي زه هم را سره تله، هغه ته ودرېدم یو ځای کې خبره نه اوږدې شوې، ورونو خفه نه شئ چې زه ودرېدم داسې. نو یو ډیرانو زما نه خادم دی، هغه کوز شو، مې چې دې څه کوي؟ یو ډیرانو په ډیران یو بوډا سړی دی، داسې لاسونه رپېدل او هغه سره سیمټو تشې بوجۍ دي، نو ټوکړې راغونډوي، یو بوجۍ کې اچوي او کاغذونه رالي بل کې اچوي، په ګرمۍ کې مچان پې بنګېږي. زما خادم څه پته نه کېدی چې 100 روپۍ پرې وړه ورکړې. ما خیال نه ورته چې ما وکتل لکه مې عبدالقیوم دا څه دی؟ یاره وایي څه نشته، نه مې دا وایي دا غریب چې مې وکتل، مې ته دلته دې راوله چې مې راوسته، مې بابا څه کوي؟ دا ټوکړې دا کاغذونه غونډوم دا خرڅوم. مې ښځه رشته وي او د مال د خدای دې بچي او الحمدلله شته مې بچي. نو ته دا
نو ما ته پاپړ به مې خرڅاو اوس نه څوک پاپړ لري او نه مې څوک په لارو کې پرېږدي نو وږي مې دې غریبو سوال هم کولی شو خو دې سوال نه کوي دا مستغني دی دا غیرتي دی سوال نه کوي خلکو ته چې لاس نیسي راشه دا به غونډو داسې خلک دی په دې مخ د ځمکه کې قسم دی یو ملګري راته وایي چې کور وکه درک نشته بازار نه کولمې راوړی هغه وي لیکي هغې نه ډلو باسي بچو له پکې ډوډۍ چې ځان غوړو په دې استعمال داسې خلکو باندې دور شته ګورې زه درته حقیقت وایم نو ډاکټرانو ټولو ته دې وروڼو ته م زه د دوی یو ښه سوچ دی چې دا 40 میاشتې نه پس هم که تاسو له څوک غریب راغی مسکین راغی او ته به پوه شې زنانه بوډا او بېوسه دي نو زکات دا طریقه مې درته وښوده دی استعمال جون کې به خدای برکت مال کې برکت خدای الله را طرف دی پور ستا لاس کې شفا به من الله چي او تعالی به خدای را دینه زیات قسم په خدای که د خدای نه غیرتي ذات بل شته زه په ځان پردې بدل نه پرېږدم او که پردې بدل په ما واړو نو زه به بې غیرته یم بیا بدل خلق حل جزا نو الله به څنګه په ځان پردې بدل کړي مونږ ویل که دا بې غیرته دی دا پلان کې سړی ګوره سره ما خوب کړل او دې ما سره مقابله کې ښه نه کوي مونږ پښتو کې مونږ خو یو بل ته رب العالمین غیرتی ذات دی رسول الله مبارک فرمایي تاسو کې زه غیرتی والله اغیر مني الله زمانه غیرتی خدای ته بدل په ځان نه کړي او الله به تپوس کې قیامت پلان کې دې ورکړې وه وایي زه وږي وم مال ډوډۍ راکړې الله ته څنګه وږې وې ته څنګه تږې وې وایي ګاونډي هغه غریب چې وږي دا هغه له دې ورکړه ما ته رسېده تږې وه هغه له دې ورکوله ما ته رسېده زما وروڼو په دې خبرو اکتفا کوم خو دې وروڼو ته م وایم چې تاسو مهرباني وکړئ بیا هم څلور میاشتې نه پس هم چې کوم غریب سړی وي سمپل راځي یا زکات پیسې دا ورکوي الله به د دې بدل درکوي او الله به لاس کې دله شفا چي شفا خو الله چي د انسان په لاس کې ډاکټر غریب ته خو الله په زړه کې دا واچي چې دا بیماري ده چې الله وانه چې اکثر غلط شي او تاسو عامو دوستانو ته زموږ لال محمد صاحب دی او داسې نور مشران هم پکې د دې بازار ناست دي تاسو ته هم دا وایم چې څونه پورې دغسې قسمه کلینیکونو سره موږ څه طرف نه څه تعاوني او داسې نو هغه ورسره انشاءالله العزیز وکړو او دا دې موږ حوصله افزایي وکړو د داسې کلینیکونو دا د عوامو د فایدې خبره ده پیدا برسي الله پاک دې دوی له په دې کلینیک کې برکت واچي او الله دې د مخلوق او د انسانیت د خدمت لپاره یو ډېر لوی د قبولیت درجې ته ورسوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین